اگر یہ کہا جائے کہ اپنے سیاسی اختلافات، پارٹی کے اندر کے اختلافات کو باہر نکالنے کی بجائے یا اپنے حریف کے خلاف اس کو سٹرنتھ بنا کر استعمال کرنے کی بجائے اگر پارٹی ایک دوسرے کے خلاف ہی شروع ہو جائے اور پارٹی کے ممبران ایک دوسرے کو ہی نیچا دکھانے کے پروسیس میں پڑ جائیں، تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر آپ کو نظر آیا اس آڈیو میسج کے اندر۔ یہ اپیرنٹلی پی ٹی آئی کا جو ایک سیاسی واٹس ایپ گروپ ہے وہاں سے یہ آڈیو لیک کی گئی، اب زبان زد عام ہے اور یہ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب، اور وہ یہ برہمی کا اظہار فرما رہے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ پہ، جو کہ چیف آرگنائزر ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی۔ یاد رہے عمران خان صاحب نے انہیں یہ عہدہ دیا ہے، اور ایک بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ 2 دن قبل جناب علی امین گنڈا پور صاحب پارلیمنٹیرینز کے لاؤ لشکر کے ساتھ لاہور تشریف لائے، ایک فارم ہاؤس پہ جو کہ مرزا افریدی صاحب کا ہے، وہاں پر انہوں نے ڈنر کیا، پھر وہاں پر کوئی قوالی کا فنکشن تھا وہ ہوا، اس کے بعد اگلے دن پریس کانفرنس ہوئی، لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ کہیں نظر نہیں آئیں۔ جب دریافت کیا گیا تو سلمان اکرم رائے صاحب نے کیا فرمایا، ذرا سن لیجیے۔ دیکھیے عالیہ حمزہ بی بی کے آج اور پروگرام تھے، میری کل ان سے بات ہوئی، انہوں نے ایک اپنا پروگرام مرتب کیا ہوا ہے پورے پنجاب کے، آج وہ دورے پر ہیں۔ میں نے ان سے گزارش ضرور کی تھی کہ اگر ہو سکے تو وہ آئیں، لیکن وہ اہم کاموں میں مشغول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آئیں یا ان کو بلایا نہیں گیا، ان کا پہلے سے ایک مرتب پروگرام تھا، اس کے تحت وہ آج کام کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے، سیکرٹری جنرل تحریک انصاف یہ فرما رہے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد عالیہ حمزہ صاحبہ کا ٹویٹ آیا ان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے، جس میں وہ فرما رہی ہیں ویسے تو میرے تک پہنچنے والی کچھ اطلاعات کے مطابق میں پچھلے 2 دن سے بہت مصروف تھی، ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا، کیا کوئی روشنی ڈالے گا؟ وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے کس لائے عمل کا کل یا آج اعلان ہوا ہے؟ تحریک کہاں سے اور کیسے چلے گی؟ 15 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو میری بھی رہنمائی کر دیں۔ فوکس اور نشانہ صرف وزیر اعظم خان کی رہائی، نعرہ صرف ایک ہی، ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جس طرح سے عالیہ حمزہ صاحبہ نے رسپونڈ کیا، یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت تحریک انصاف کو نہ حکومت کی ضرورت ہے کہ حکومت اس کے خلاف کوئی سازش کرے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو دبائے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی عہدیداران ہیں وہ یہ کام بخوبی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور عمران خان صاحب کو یہ تحریک باہر نکال پائے گی یا نہیں، جس کے بارے میں خود عمران خان صاحب نے فرمایا کہ 5 اگست جب ان کی قید کو 2 سال پورے ہوں گے تو اس دن یہ تحریک نقطۂ عروج پر پہنچے گی۔ آج 14 جولائی ہے، یہ تحریک نقطۂ عروج پر پہنچ پائے گی یا نہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، سینئر رہنما تحریک انصاف کے، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اطہر کاظمی صاحب، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اطہر کاظمی صاحب آپ کا شکریہ، اور جناب اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوآرڈینیٹر کے وزیر اعظم کے، اور ظاہری بات ہے جو سیاسی معاملات ہیں اس پر اپنا موقف، یعنی حکومت کا، وفاقی حکومت کا موقف بھی رکھتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ احمد اویس صاحب مجھے فرینکلی یہ فرمائیے گا، کیونکہ آپ خود ایک بڑے ویل ورڈڈ کنڈمنیشن بھی کرتے ہیں، یو کال اسپیڈ اے اسپیڈ، یو ڈونٹ منس ورڈز، یہ کیا ہے سر؟ یہ اس طرح کی لڑائیوں سے پھر کیا ورکر یہ کہنے پر مجبور نہیں ہوگا کہ کیا یہ لوگ عمران خان کو رہا کروائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پارٹی ایک یونیک قسم کی کرائسس میں ہو جیسے کہ اس وقت ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے جب بھی حکومتوں کے درمیان اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے، اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ دبی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے خلاف کیسز کے بھوچاڑ ہوئی ہوتی ہے، ایف آئی آر ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ قانون کے بالادستی کے نظام کو یا ختم کر دیں، ملیہ میٹ کر دیں، عدالت کے نظام کو ہی ملیہ میٹ کر دیں، کانسٹیٹیوشن کو ورچولی آپ ختم کر کے لا آف اتھارٹی قائم کر دیں وہاں پر، اور نیکڈ ڈسپوٹزم جو ہے وہ ملک کے اندر حکمرانی ہو اس کی۔ آپ نے جو ٹرائی کاٹمی آف اتھارٹی کے بنیاد کے اوپر ہمارے 3 پلر ہیں کہا جاتا تھا پاکستان کے آئین کے، تو ورچولی اس وقت جو ہے وہ عدلیہ کا پلر اس کو گرا کر اس کی جگہ اسٹیبلشمنٹ کا پلر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں آپ کہیں کہ جب ہر طرف سے ایک پریشر ہو، ہر طرف سے
अनलीस्ट फोर्सेस जो हैं वो इस काम पे लगी हुई हों, तो एक पार्टी जिसका कोई इतनी बड़ी एजुकेशन पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड भी नहीं है और ऐसी खतरनाक किस्म की क्राइसिस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बातें जो हैं होती हैं। लेकिन एक बात अभी भी पॉजिटिव है, वो ये है कि तमाम के तमाम इमरान खान की हद तक और उनकी लीडरशिप के ऊपर एतमाद है सबका, और उनकी वहाँ से कोई भी कॉल जब आएगी इस सिलसिले की जो है प्रोटेस्ट की, तो इंशाल्लाह ताला वो प्रोटेस्ट बसात एहतराम क्वेश्चन है कि सर, बसात एहतराम जो आपने फरमाया ठीक है, प्रेशर बिल्कुल है, ये कोई इनकारी नहीं है। अदालती निज़ाम क्या बिल्कुल तमाम तर जो इस वक्त जो मुख्तलिफ दबाव है उससे क्या पाक है? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल पाक नहीं है, बहुत से मसाइल हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में यकसुई के साथ बेशक इमरान खान साहब को अगर उनकी तकलीद नहीं करेंगे तो फिर इन सब का काम क्या है? इमरान खान साहब के बगैर पार्टी में है कौन? सबको उन्हीं के गिर्द घूमता है क्योंकि वो पिवट है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में कम से कम यकसुई के साथ कोई बात तो हो। ये तो सारे एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। अब आप सिर्फ ये अगर नोट फरमा लीजिए कि इमरान खान साहब फरमाते हैं कि 5 अगस्त को नुक्ता अरूज पर होगी जो तहरीक है। वो गंडापुर साहब पहले आते हैं, वो तकरीर करते हैं और कहते हैं 90 दिन मैं दे रहा हूं, उसके बाद आर होगा, या तुम रहोगे या हम रहेंगे, इदारों सुन लो, फलाना सुन ले, फलाना सुन ले। थोड़ी देर बाद वो फरमाते हैं नहीं ये तो डेडलाइन मैंने अपने आप को और पार्टी को दी है। तो वो 5 अगस्त या 15 अगस्त की डेट कहां गई और ये 90 दिन कहां से आ गए सर? मैं यही आपको सामने अर्ज कर रहा हूं ना कि देखिए गंडापुर साहब का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है। कभी आपने ये देखा, कभी इस चीफ मिनिस्टर बनने से पहले वो किसी काबिल कदर वफाकी थे सर, और सर वफाकी वजीर थे कश्मीर अमूर के, और बड़े वो उससे पहले वो जो 2014 का धरना था, गंडापुर साहब इस्लामाबाद की सड़कों पे ऑल ओवर द प्लेस नजर आए, बहुत सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। वो इन्वॉल्व थे, लेकिन एक जब है ना, एक यहाँ पे जितनी मेच्योरिटी की जरूरत होती है वो मेच्योरिटी अब इसी प्रोसेस में ही इनको मेच्योरिटी आएगी। लेकिन ये बात मैंने जैसे आपसे पहले कहा है कि हुकूमत के अपने डीमेरिट जो हैं वो किसी सूरत जो है वो बदले नहीं जा सकते मेरिट के अंदर। अच्छा जी, हुकूमत खुद पानी के बुलबुले पर है। आज आप जो है एस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ कर दें जी और बंदूक का प्रेशर हट जाए तो एक दिन की ये मार है, एक दिन नहीं खड़े हो सकता। ये इनकी करप्शन, इनके जो हालात हैं और सरकारी खजाने के ऊपर जो हाथ मारे हुए हैं, क्या कुछ नहीं हो गया। अभी आपने रिपोर्ट देख ली, ऑडिट की आई है जब पंजाब की कि केयर टेकर सेटअप के अंदर 1 ट्रिलियन से ज्यादा जो है करप्शन का उन्होंने चार्ज लगाया है। तो हालात तो इतने खतरनाक हैं और मुल्क का किस हाल में, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हालात बहुत ख़राब है, मुल्क के अखराज जो है हमारे पास आमदन नहीं है, कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट की निस्बत बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ आप कभी देखिए तो सही, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट की तनख्वाह जंग के दिनों में मोदी ने कहीं कह दिया कि जनाब पाकिस्तान के पास अब पैसा ही नहीं है, जंग क्या लड़ेगा। शहबाज शरीफ ने उसी वक्त पार्लियामेंट के अंदर बिल पास कराया और 140% जो है वो कैबिनेट के मेंबरान की तनख्वाह। ये आपने बड़ी दुरुस्त बात फरमाई है कि ये जो चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, मिनिस्टर्स, इनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, ये वाकई नहीं बढ़नी चाहिए थी, कंसिडरिंग के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं बेल्ट टाइटनिंग करें, कॉस्ट कटिंग करें, पैसे कम करें, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में हमें अर्ज करना चाहिए कि कम से कम जो तहरीक इंसाफ के वो मेंबरान जो इस वक्त कौमी असेंबली में हैं उनको तो ये रेज नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दे जेन्युइनली फील कि मुल्क खसारे में है, मुल्क इतने अल्लल तल्लों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उनको तो ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है सर कि जब आप फरमाते हैं कि बंदूक के जोर पे खड़े हैं, वो मेरी बात सुने जी सर, अगर फिर भी किसी का हक बनता है तो वो तो सिर्फ उन्हीं का तो बन सकता है। ये लोग तो इलेक्टेड ही नहीं है। अच्छा, ये तो फॉर्म 47 की औलाद हैं। ठीक है, ये तो इनको तो फिर भी हक नहीं बनता। मतलब आप कहते हैं अगर बड़ी हुई तनख्वाह एंजॉय कर सकते हैं तो वो पीटीआई के दोस्त कर सकते हैं। वो अगर हक, मैं तो नहीं समझता इन हालात में, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन देखिए
शहबाज शरीफ की बात करते हैं आप, शहबाज शरीफ आए, आपने ओथ लिया और ओथ लेके ऐलान कर दिया उन्होंने कि जनाब मैं तो मुल्क के हालात ख़राब है, मैं तनख्वाह के बगैर प्राइम मिनिस्टर की सर्विसेज जो है सारी करूँगा, कोई पैसा नहीं लूँगा। एक महीने बाद IPP का शोर मचा तो पता लगा इनके दोनों साहबजादे जो हैं वो करोड़ों अरबों रुपया जो है वो ले चुके हैं, एक यूनिट बिजली दिए बगैर, जिस तरह बाकियों ने किया। आप बताएं किस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क में